Welcome, ma'am. Good evening. Thank you. Good evening to everyone. On behalf of Lucent Tires, once again, I would like to welcome all of you to the interview mantra session. Our mantra guru for today's session is Srimati Himashri Khanikar, ma'am, ACS, posted as Election Officer, Executive Magistrate at Dorong District. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you for the invite. I would like the participants to on their videos. I would like to have a introduction section with them. Sure, ma'am. I'd request every participant to kindly switch on their videos and mics too. Once again, I would request everyone to switch on their videos. Everyone kindly switch on your videos and just mute your microphones. Otherwise, it will create an echo. There are few who have left. Ankur Datta, Martin, Parishmita Neog, Shweta Gupta. Kindly switch on your videos. Rimjim Kaur, Ankur Datta, Shweta Gupta, Parishmita Neog. Kindly switch on the videos. Okay, Darshana, I think we will start. Sure, ma'am. Sure. First of all, I will give my introduction. I am Himashri Khanikar. I am currently posted as Election Officer Dorong, and I am ACS 2017 batch. I would like to start with, I think I am visible at Prachuria. So let's start with Prachuria. Prachuria, please give the introduction. Kindly switch on your mic. It's Yeah. Can anyone hear me? yeah, we can hear you. Yeah. Good evening, ma'am. Happy Good Puja, first evening. of all. Yeah, Ma'am, my name is Prashujya Das. I'm 25 years old, and I am from Tejpur, Assam, actually. And this is my first time in the civil services. Okay. Okay, so what's your background? Can I just know? I have done my graduation in mathematics from Dorong College, which is affiliated under Guwahati University in 2017. Okay. And I have taken my optional as political science and sociology. Okay. Okay. Next, I think there is Gauranga Datta. Good evening, ma'am. I'm Gauranga Datta from Jorhat. I did my engineering from NIT Silchar back in 2012. My optional subjects are Assamese and education. Okay, thank you. Assamese literature and education. Assamese Thank you. Literature. Okay. Next, I think there is Parashar. Good evening, ma'am. My name is Parasar Talukdar and I am from Morigao. And I have done my graduation in history. Okay, from where you have done your graduation? Ma'am, I have done from KK Hendik Open University. Okay. So what were your optionals in the APSC? My optionals were history and education. Okay. Thank you, Parashar. Next is Sugata Goswami. Hello, ma'am. My name is Sugata Goswami. I am from Bhangagor, Guwahati. I graduated from NIT Silchar with a civil engineering background, and my optional subjects are philosophy and education.
Okay, thank you. Next, Next we have Udipta Gautam. Good evening, ma'am. Good evening. My name is Udipta, as you have already said. I am from Mongoldoy, Dorong district, and I have done my engineering from Tezpur University, post-graduation from Indian School of Mines, Dhanbad. This is my first time for appearing in the APSC exam, and the optionals that I have chosen is mechanical engineering and education. Okay, Udipta. Next, I think Manas Bora, right? Manas Bora, kindly switch on your mic. We can't hear you. Sorry. Good evening, ma'am. Good evening. I am Anujyoti Bora. I am from Jorhat. I have done my BE from Jorhat Institute of Science and Technology in Electronics and Telecommunication Engineering. Then done my MTech from Rajiv Gandhi University. My optionals are physics and education. Okay, thank you, Manas. Next in line is Martin. Good evening, ma'am. Good evening. My name is Martin Deol. I belong from Lakhimpur district, and I done my graduation from Assam Engineering College in Civil Engineering Department. And my optional subjects are anthropology and education. Okay. And this is my first time I have cleared them. Okay, thank you, Martin. Next is Samujjal. Samujjal Jyoti Gogoi. Good evening, ma'am. I am from Jorhat. My optional is our physics and education. Okay, and what's your background, degree background? I have done BE Electronics and Telecommunication Engineering from Jorhat Institute of Science and Technology. Then I have done MTech from Tezpur University. Okay, very good. Next in line we have Siddharth. Kindly switch on your mic. Good evening, ma'am. মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সিদ্ধাৰ্থ সোণোৱাল। মই আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু IIT কানপুৰৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ MTech। মোৰ অপচনেল ছ'চিয়লজি আৰু এডুকেশ্যন। মই ছেকেণ্ড টাইম APSC ইণ্টাৰভিউত এপিয়াৰ কৰিম। Okay. Next we have Rontu Bora. I am Rontu Borua from Jorhat, Tio. I did my graduation from CKB College, Tio, and I did my PG from Dibrugarh University in economics. My optional subjects are economics and education. It is my second attempt. Okay, thank you. Next we have, I think, Ankur Datta. Ankur Datta, can you hear us? Darshana, are the rest of the participants online? Or like they are just... Yes, they are online, but their videos are switched off. Okay. We can proceed with the introduction, ma'am. Yeah, please. Ma'am, firstly, I would request you to kindly speak on your service life. What to say about service life? Like everybody, I was also in the other side of the journey, like 3 years back. It's just 2.5 years of my journey in the civil services, and it's a really nice one to say. Like when I joined the service, I thought like, what will be the rules and job. I have done a lot of field work. It's totally a mixture actually. So অকল administrative view বুলি নহয়, আমি বিভিন্ন কাম কৰিব লাগে, starting from মোৰ যিটো job profile, it starts with the tech executive magistrate. So first day when I joined the job, I think I went for inquest. So I think everybody know what's an inquest. For those who don't know,
is actually, you have to go to a site where some unnatural death has occurred. By suicide or by any unnatural death হৈছে আমি তাত গৈ পেলাই মেজিষ্ট্ৰেল এটা এনকুৱাৰী কৰিব লাগে, whether it is unnatural death or somebody has caused murder or something like that. So মোৰ first joining যেতিয়া কৰিছিলো in Dorong way back in 2017, my first job was to go to an inquest য'ত এগৰাকী মানুহে she hanged by death, তেওঁ suicide কৰিছিলে. So it's variety, মানে starting from this inquest, then next was NRC. I did NRC for like 1.5 years, 2 years. NRC was all paperwork. You have to sit in a, table and chair for the day long, and you have to check all the documents, ki anise, ki nai, hearing lobo lage, বহুত মানুহৰ নাম উঠিছিলে, উঠা নাই, বহুতৰ অভিযোগ থাকে, claims থাকে, objections থাকে. So NRC, then আহিলে আমাৰ অফিচৰ মানে অফিচিয়েল যিটো ৰুটিন ৱৰ্ক থাকে, ফাইলছ ডেইলি ডিসক্লোজ কৰিব লাগে, বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছ থাকে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে, মেজিষ্ট্ৰেচি থাকে, পাৰ্চনেলৰ কাম থাকে, য'ত you do the transfer and postings of various officers, assistants. So it's a mixture and variety of work that you have to do when you join the job. আৰু বিশেষকে public যিটো law and order is the main thing. Amar এতিয়া Durga Puja চলি আছে, so last 2 days I did law and order in Mongoldoy. So what is law and order? People মানে তাতে তোমাৰ বিভিন্ন মানুহে পূজা কমিটি হেৰি কৰে, তাতে তোমাৰ law and order detailing maintain কৰিব লাগে, য'ত you have to see that the peace and tranquility is maintained. People are not violating the laws. In this COVID time, the laws are more stringent. You have to properly wear mask, and you have to sanitize regularly at an interval. And then there are social distancing norms, which public I don't think following at all. So আমি সেইবোৰ maintain কৰিবলৈ আমাৰ বিভিন্ন role থাকে. So those are very hard times. At times you feel like কেলে যে join কৰিলো service to ছুটিয়ে নাপাওঁ দেখোন. But then after the thing is finished successfully, then you feel like that this is actually the sweetest thing that you will feel that finally I have done something. I am doing something for the people, for the society. মানে এটা satisfaction আহে নিজৰ, যে চাকৰিটো মানে কৰিছো, ভালকে কৰিছো, মানুহৰ কাৰণে কৰিছো. আৰু যেতিয়া পাব্লিক আহে গোচৰ লৈ পেলাই, আমি বহুত CRPC কেसेছ ল'ব লাগে, 107, য'ত বহুত মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি ডিস্পিউট থাকে, দুটা সদায় ফ্যামিলি ডিস্পিউটছ থাকে, য'ত মানুহবোৰ আহে কাজিয়া লৈ পেলাই। যেতিয়া কাজিয়াখন আপোনাৰ আগত কৰি থাকিব, একদম চিঞৰ বাখৰ এটা আপোনাৰ মানে এনভাইৰনমেন্ট, তেওঁ মোৰ মাটিত বহি আছে, মোৰ মাটিত তেওঁ মানে ঘৰ বনাইছে, মোৰ মাটি হয়, তেওঁ উঠি নাযায়, ইজনে ক'ব মোৰ দেউতাক তোমালোকৰ দেউতাই দি থৈ গৈছিলে মাটিখিনি, আমি বহি আছো, মানে বহুত কাজিয়া। সেই কাজিয়াখিনি আপোনালোকে যেতিয়া হিয়াৰিং লৈ সলভ কৰিব, এটা যেতিয়া আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট এটা ডিচিজন দিব, তেতিয়া when you see the whole process, সেই processটো time লাগে. It takes around, some cases takes around 1 year, some cases takes around 3 months to 6 months. But at the end, যেতিয়া তোমালোকে result পাবা, when you deliver the order, you get in satisfaction that finally I am able to deliver something to the public, something that I was like this whole year, যিটো আমাৰ যিটো এতিয়া civil servicesত আমি আহিবলৈ যিটো কষ্ট কৰি আছো, যিটো আমাৰ এটা জাৰ্নি থাকে, সেই জাৰ্নিটোৰ result is those orders that I passed in the last 2 years. And now I am in elections, and elections is very hectic. We are doing a lot of EVM related work, and there is a lot of work that is going on. So most of you will know that we celebrate National Voters Day. So before celebrating National Voters Day, I thought it was just a day, but I didn't know the background, what was actually happening. So this whole year we worked, whole year we take forms from the new voters who are 18 eligible for voting. গোটেই বছৰ আমি এখন ড্ৰাফট ৰোল পাব্লিছ কৰিবলৈ 24th দিনাখন আমি এখন ড্ৰাফট ৰোল পাব্লিছ কৰিবলৈ গোটেই বছৰৰ কামখিনি, সেইখিনি মই সাৰ্ভিসত আহাৰ পাছত গম পাইছো যে every single day we studied for the civil service. I studied during my
you know, tenure as the aspirant, I studied that 25th January is the National Voters Day. You know, National Voters Day celebrate koribole is a tar pisot. So much of hard work, so much of paperwork is there I didn't know that I am realizing now. So I am this end, but কথাটো হ'ল ইমানখিনি কথা থাকে, ইমান প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ এটা significance, এটা journey থাকে, যিটো আমি সাৰ্ভিসত আহিলে যেতিয়া আমি কৰিম বহিম চকীখনত তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰো যে বহুতখিনি কথা আমি জানিব লগা থাকে, বহুতখিনি কথা শিকিব লগা থাকে। এতিয়াও মই বহুত শিকি আছো। আই এম ষ্টিল ইন দ্য লাৰ্নিং ষ্টেজ, একদম নেচেন ষ্টেজ। ক'বলৈ গ'লে বিউৰক্ৰেটিক কেৰিয়াৰৰ একদম মানে বেবি ষ্টেপছ বা লোৱেষ্ট লেভেলত আছো মই। মই চিনিয়ৰ্ছৰ পৰা বহুতখিনি শিকি আছো, তেওঁলোকে বহুতখিনি কথা শিকায় ধুনীয়াকে। But everything, there is a process and there is an end result. আৰু যেতিয়া end result টো আমি পাওঁ তেতিয়া বহুতখিনি ভাল লাগে যে at least মানে মোৰ যিখিনি কষ্ট আছিলে during the preparation time, যিটো এটা মনত আশা লৈ মই পঢ়িছিলো, সেইখিনি এতিয়া মানে সফল হৈছে। So shortly, I won't be doing too much lengthy of my service life. সেইখিনি gist খিনি কলো। বাকি আপোনালোকে যেতিয়া সাৰ্ভিসত আহিব আপোনালোকে নিজে সেই বস্তুটো গম পাব কেনেকে হয় বস্তুখিনি, ইমানখিনি আপোনালোকৰ ইমবাইব কৰিব। ডেইলি নতুন নতুন বস্তু শিকিবলৈ পায়। মই ডেইলি নতুন বস্তু শিকি আছো। মোৰ এতিয়া লাগিছে মই যিখিনি পঢ়ি পেলাই আহিছিলো সেইখিনি একোৱেই নাছিলে। Every day I am starting from মানে একদম মানে from the smallest of the smallest point, 0 পৰা start কৰিছো বুলি ভাবিলেও ভুল নহয়। Every day I'm starting something new. Every day I'm learning something new. Thank you, ma'am. ভাল লাগিলে আপোনাৰ experience service life or শুনি। Ma'am, next I would like to know how should the aspirants do their preparation for the interview? Preparation to কেনেকে কৰিব, like book study বা এনেকৈ general knowledge, current affairs, কিহৰ ওপৰত কৰিলে ভাল? Interview preparation to mainly আপোনালোকে নিজৰ যিটো মেইনছৰ subject লৈছে, subject oriented কৰিব mainly. Current affairs খিনি চাব, brush up কৰিব নিজৰ current affairs. আমাৰ টাইমত last মই যেতিয়া আমি interview দিছিলো, most of the board members, they ask questions based on your mains optional. Mains optional ওপৰত আপোনাৰ সুধিছিলে। আপোনাৰ backgroundৰ বহুত কম সুধে, কিন্তু সুধে মানে এটা বা দুটা সুধিব, but mostly they ask questions on your optional. So কাৰবাৰ যদি অসমীয়া লিটাৰেচাৰ আছে, তেওঁ ভালকে অসমীয়া লিটাৰেচাৰ আদি পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া কি চলি আছে, some famous অসমীয়া writer, তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁ এনেকুৱাও সুধিব পাৰে যে তোমাৰ প্ৰিয় গল্পটো কি বা প্ৰিয় তোমাৰ উপন্যাসখন কি। তেওঁলোকৰ আপুনি যেতিয়া নামটো ক'ব, সেই অকল নামটো পঢ়ি নাযাব, তাৰ বিষয়ে সেই উপন্যাসখন কি বেকড্ৰপত লিখা হৈছিলে, কিয় লিখা হৈছিলে, কি কাৰণে লিখা হৈছিলে, কেতিয়া লিখা হৈছিলে, কোনে লিখিছিলে, আৰু সেই জেনেৰাৰ আপোনাৰ উপন্যাস কি আছে, আপুনি সেই জেনেৰাটো পাৰ্টিকুলাৰলি কেলে ভাল পায়, সেনেকুৱা কিছু কুৱেশ্যনছো প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগে। General knowledge, এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি recent current affairs থাকে 1 to 3 months বেছি নহয়, এতিয়া আপোনাৰ অক্টোবৰ এণ্ডৰ, so I think আগষ্ট মানৰ পৰা আপোনালোকে current affairs খিনি অলপ brush up কৰিলে। আৰু নিজৰ মেইনলি কিন্তু নিজৰ মেইনছ অপশ্যনেল, যাৰ হিষ্ট্ৰী আছে, অসম হিষ্ট্ৰীটো অলপ চাব, অসম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত খুবেই প্ৰশ্ন কৰে। ইণ্ডিয়ান বা ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীটো ইমান তেওঁলোকে টাচ নকৰে, কাৰণ অসমৰ যিহেতু আমি মানুহ স্পেচিফিক APSC স্পেচিফিক আৰু মানে যিহেতু অসমৰ হেৰি হয়, তো মানে অসমৰ এটা মানে ইমোচনেল মানে কানেক্ট থাকে, আমাৰ এটা ইমোচনেল টাচ থাকে। চ' আমি খুব অসমৰ মানে বস্তুবোৰ সুধি ভাল পাওঁ। চ' বেচিকেলি অসমৰ কথাখিনি সুধিব লাগে, কাৰণ মোৰ হিষ্ট্ৰী আছিলে। মই যদিও মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই BTech IT, মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছিলো, কিন্তু মই ছাবজেক্ট লৈছিলো হিষ্ট্ৰী আৰু জিঅ'গ্ৰাফী। চ' মোক অপশ্যনেল হিষ্ট্ৰী আৰু জিঅ'গ্ৰাফী থকাৰ কাৰণে মোক ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকে য়াংডাবু সন্ধিখন সুধিছিলে, যে য়াংডাবু সন্ধিখন কেলে হৈছিলে,
ইয়াংদাবুৰ সন্ধিখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিলে, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা গৈ মই আহোমৰ কথা যেতিয়া ক'লো, আহোমৰ সেইখিনি মানৰ কথাৰ পৰা গৈ পেলাই আহোম পালেগৈ, আহোমৰ কথা সুধিছে। চ' সেই এটা বস্তু থাকে। আৰু জিঅ'গ্ৰাফী যিহেতু আছিলে, মোক সুধিছিলে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো ফ্লাড বা আপোনাৰ কেচমেণ্ট এৰিয়া চিষ্টেমৰ কথাটো, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফ্লাড কিয় হয় বা ফ্লাডৰ প্ৰতিকাৰ কি, আমি যিটো ফেচ কৰি থাকো, আমাৰ সেইটো এটা পেৰেনিয়েল প্ৰব্লেম, সেইটো একো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন নাই নেকি। আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো চাই আপুনি কিমান নতুন সলিউশ্যনছ দিব পাৰে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টক লাগে নতুন সলিউশ্যনছ যিটো আপোনাৰ মানে লং লাষ্ট কৰে। এতিয়া আমাৰ বহুতখিনি সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টছ বা এছপিৰেণ্টছখিনি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউত বহে তেওঁলোকৰ পৰা সেনেকুৱা সলিউশ্যনছ কিছুমান লয়, বিকজ ডেট বিকামছ দ্য seed idea of a huge project, যিটো আমি কেতিয়াবা গমো নাপাম যে আপুনি এটা উত্তৰ দি থৈ আহিলে, সেই উত্তৰটোৰ পৰা আপোনাৰ হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত, আপোনাৰ মাইণ্ডটো কিমান ফাষ্ট যায়, সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো তেওঁলোকে এটা মানে চাই বস্তুটো। মেইনলি অপশ্যনেলছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু অকণমান ডিগ্ৰীৰ এটা দুটা কুৱেশ্যনছ সোধে, কাৰণ বহুতৰ ডিগ্ৰীৰ বেকগ্ৰাউণ্ডছবোৰ বেলেগ বেলেগ, ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় মেক্সিমামৰ, তাৰপিছত আমাৰ BSc MSc আছে, BA MA আছে। চ' আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডছৰ ওপৰত ইমান নুসুধিব, যাৰ যাৰ হিষ্ট্ৰী আছে অকণমান অসম হিষ্ট্ৰীখিনি ভালকৈ চাই যাব, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী অকণমান চাই যাব। নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফী থকাখিনি, জিঅ'গ্ৰাফী মষ্টলি মানে আছাম ৰিলেটেড। ৱৰ্ল্ড ছায়েন্সৰ আপোনালোকৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত সোধে, মৌলিক অধিকাৰ, আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, DPSP। DPSPত আপোনাৰ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলখিনি অকণমান ষ্ট্ৰেছ কৰে তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড ছায়েন্সত। বাকী ছাবজেক্টৰ সন্দৰ্ভত মই ইমান এটা নাজানিম, বিকজ আমাৰ টাইমত হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পল ছায়েন্স আৰু এডুকেশ্যনে বেছি লৈছিলে। এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আই থিংক এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ ওপৰত সোধে। মোৰ যিমান Darshana, I think somebody is not able to hear. সৃষ্টি গগৈ, আপুনি এবাৰ লিভ কৰি কেনে আকৌ জইন কৰি ল'ব যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে। আচ্ছা গৌৰাংগ, what do you want to know? Language of the interview মানে অসমীয়া নে ইংলিছ? অসমীয়াত কিবা প্ৰব্লেম হয় নেকি যদি অসমীয়াত কয় বা এনেকুৱা? অসমীয়া ইংলিছৰ একো বেৰ নাই, তাতে আপোনাৰ একো মানে ধৰা বন্ধা নাই যে আপুনি ইংলিছতে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, আপুনি অসমীয়াতে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব। আপুনি যিটো মুঠতে আপুনি উত্তৰটো দিব লাগে। আপুনি যদি অসমীয়াত ফিল কৰে যে মই অসমীয়াত বেছি ভালকে উত্তৰটো দিব পাৰিম, আপুনি অসমীয়া ক'ব। আপুনি যদি ভাবে যে মই ইংলিছত ভালকে এনচাৰটো কৰিব পাৰিম, মই ইংলিছ ক'ব লাগিব। বা মিক্স ইজ অলছ' গুড, কাৰণ মই নিজে মিক্স কৰি আহিছিলোঁ, কাৰণ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি আমাৰ এতিয়া লেংগুৱেজটোৱে সেনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি পিয়ৰ এছামিজ বা পিয়ৰ ইংলিছ আমি নকওঁ, আমি মিক্সচাৰ কওঁ। চ' ইণ্টাৰভিউটো সেই সেনেকুৱাই, আপুনি যিটো মুঠতে আপুনি উত্তৰটো দিব লাগে, আপুনি খালি শুদ্ধ উত্তৰটো দিব লাগে। আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনালোকে যিটো জানে টু দ্য পইণ্ট আপোনালোকে ক'ব, বিট এৰাউণ্ড দ্য বুছ নকৰিব। আপোনালোকে কিবা এটাৰ উত্তৰ জানে যদি চিধাকে ক'ব, যদি নাজানে টেক এ মোমেণ্ট, আপুনি এবাৰ ভাবি চাব যে আপুনি কিবা পঢ়িছে নেকি, আপুনি কিবা সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে নেকি। টেক এ মোমেণ্ট টু ৰিকল। যদি ৰিকল কৰিব পৰা নাই, ধুনীয়াকে বৰ্ডক কৈ দিব যে চৰি ছাৰ বা চৰি মেম, I'm not unable to recall the answer at this moment, but definitely after the interview I will check. So that is the thing. So you don't go on saying something that is out of the way. Apunak bole sudhise Rudra Singhar বিষয়ে, আপুনি কৈ আছে গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে, নহব। Rudra Singhar বিষয়ে সুধিছে, আপুনি Rudra Singhar বিষয়ে ক'ব, যি জানে তাকে ক'ব। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ভুল হয়, কেতিয়াবা বৰ্ডে ক'ব যে আপুনি শুদ্ধ কৈছে নে আপুনি এইটো চিয়ৰ নে, তেতিয়া আপুনি ক'ব যে ছাৰ যিমান দূৰ মোৰ মনত আছে মই এইটোৱে পঢ়িছিলোঁ, হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, but after I go back I will definitely cross check. So those are the very minute points that you should note. কেতিয়াও beat around the bush নকৰিব, নেজানিলে ধুনীয়াকে কৈ দিলে হ'ল confidently যে ছাৰ মই এইটো থাকি গ'ল বা I can't recall at this moment. I would like to know, is there anything else you want to know? I want the session to be interactive. Ma'am, can you say about your personal interview experience?
Personal interview experience, that is what my interview lasted for 25 minutes. Okay, somebody asked, ma'am, if the question is asked like, is ka good? What should be our reply? Be diplomatic. Okay. Etut apunalake yes ba no kobo nware because you are going to work for the government. So this is a policy. If government is, want to implement CA, then we will have to implement CA. If they don't want to implement CA, then we can't implement CA. So আমি হলো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট, আমি কেতিয়াও হেতুত আপুনি পক্ষ ল'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল থাকিব পাৰে, মই হেতু নিজে মই পাৰ্সোনালি বিৰোধিতা কৰিব পাৰো বা মই হেতু একসেপ্ট কৰিব পাৰো, কিন্তু এজ এ গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভেন্ট আপুনি যেতিয়া চকীখনত বহিব আপুনি হেতু একো ক'ব নোৱাৰে। So be diplomatic. So when you are asked something on CA, and I think they are not going to ask anything on CA because that is a very troublesome topic. হেতু কেতিয়া উঠাই নলয়, যদি উঠাই লয় তেতিয়া you give some diplomatic answer. That is the middle path, as Buddha said. Middle path is the best thing. So what you say that, মানে you say the pros and cons of CA, যে CA আহিলে কি হ'ব, CA নাহিলে কি হ'ব. You don't have to give your opinion যে আপুনি CA বিৰোধিতা কৰে নে আপুনি CA মানে। সেইটো কোনো তাতে আপোনাৰ মানে হেৰি নাই, বস্তুটো তাতে আপোনাৰ সেই লাষ্ট বস্তুটো আপোনাৰ মানে কোনো ইনফাৰেন্স ড্ৰ নকৰে। So you just leave your do's and don'ts. And they are not going to ask you questions on this, I doubt. Okay, how to deal with controversial topics. So same thing, controversial topics are always to be dealt with diplomacy, because we are going to be a civil servant. We have know how to be diplomatic. কাৰণ আপুনি যেতিয়া জইন কৰিব, আপুনি পাব্লিকৰ লগত যেতিয়া ডিল কৰিব, আপুনি বহুতখিনি ডিপ্ল'মেচি মানে মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আপুনি পাব্লিকৰ সব ডিমাণ্ড মানিও ল'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সব ডিমাণ্ড আপুনি এৰিও দিব নোৱাৰে। কিছুমান তেওঁলোকৰ ট্ৰু মানে গুড জেনুইন ডিমাণ্ডছ থাকিব যিখিনি আপোনালোকে সদায় মানে ফুলফিল কৰিব লাগিব। কিছুমান তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ডিমাণ্ডছ থাকিব যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু জেনুইন ডিমাণ্ডছখিনি ফুলফিল হ'ল, তেওঁলোকে আৰু কিছু এনেকুৱা ডিমাণ্ডছ কৰিব which we can't entertain. So সেই ডিমাণ্ডছ খিনি আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো। So হেনেকুৱা কিছুমান questions থাকিলে। We have another question from Udipta Gautam. Yeah. Ma'am, যিসকলে সায়েন্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং সাবজেক্টস অপশনাল হিচাপে লৈছে, তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন কৰোতে আসাম ৰিলেটেড হিষ্ট্ৰী এণ্ড ফ্যাক্ট চোৱাটো প্ৰয়োজন নে? যিসকলৰ সাবজেক্টস হিষ্ট্ৰী নাই তেওঁলোকে বৰ বিশেষ চাবলগীয়া মই নাভাবো। তেওঁলোকে জাস্ট জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে আপোনালোকে যেনেকে চাই সেনেকে আপোনালোকে চালেই হ'ল। কাৰণ আপোনালোকৰ যিহেতু সাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী নাছিলে, মই সেইটো স্পেচিয়েল মানে মেনশ্যন টু হিষ্ট্ৰী বুলিহে কৈছিলো। যদি আপোনাৰ হিষ্ট্ৰী সাবজেক্ট আছে তেতিয়া আপুনি অসম হিষ্ট্ৰী অকমান ভালকে চাই যাওক। লাষ্ট ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী অসম হিষ্ট্ৰী বহুত সুধিছিলে। আৰু যিসকলৰ হিষ্ট্ৰী নাই, যিসকলৰ আপোনাৰ মেথমেটিক্স আছে, যিসকলৰ সায়েন্স বা সেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং সাবজেক্টছ আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে যেনেকে জেনাৰেল ষ্টাডিজখন পঢ়িছিলে, জাষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনাৰ এতিয়া লেটেষ্ট কি হৈ গ'ল, অসমৰ কোনোবাই ক'ব নেকি টপিক কি হৈ গ'ল, কিবা এটা যদি অসমত হৈ গৈছে, দৰ্শনে কিবা সেনেকুৱা হিষ্টৰিক হেৰি হ'ল নেকি? অন কৰি ল'ব পাৰে। So অসমৰ কিবা যদি এতিয়া যেনেকে আপোনাৰ নেশ্যনেল কৰিডৰ চৰাইদেউ ফৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ফ্ৰম গৌৰাংগ দত্ত। Okay, চৰাইদেউ ফৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ। So ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কি বস্তু, ক'ৰ পৰা আহিলে কনচেপ্টটো, why চৰাইদেউ, তাতে কিনো আছে চৰাইদেউত, মৈদামবোৰ আছে, মৈদামবোৰৰ কি ৰিলেভেন্স আছে, আহোমৰ ৰিলেটেড নে কোন আপোনাৰ জাতিৰ ৰিলেটেড, সেইখিনি আপোনালোকে ওভাৰঅল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হিচাপে চাই গ'লে হ'ল, not specific to any মানে world history, Assam history. Okay. Okay, next is how to, questions like why do you want to be a civil servant? Okay, I would like to know a question to answer moi diatke ma apnalokor পৰা জানিব বিচাৰিম, why do you want to be a civil servant? খুদে এই প্ৰশ্নটো খুদে, আপুনি গৈ বহা লগে লগে কোনোবা নহয় কোনোবা এজন board member সুধিবই। তো আপোনালোকে কিনো উত্তৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে মই এবাৰ শুনোচোন। Okay, Prachurya, let's start with Prachurya.
Okay, ma'am. Civil service, joining the civil service will give me an institutional backup and also has some constitutional provision on the part 14 of the Constitution, which deals with the public services to serve all the section of the society, especially the marginalized section of the society. It will also give me an ample opportunity to implement the government policies on the grassroots level. And that is Okay, the let actual, me ask you one question here, cross question এটা কৰিম আপুনি যে marginal society আপুনি serve কৰিম বুলি কৈছে সেইটো আপুনি এখন NGO খুলি পেলাই কৰিব পাৰিব why civil services ma'am, because the sense of authority and the institutional backup would only be provided to me while being in the service, ma'am. Because the authority can be gained only from the bureaucracy actually. So that is the actual reason why I want to join that. okay next I would like to know from Samujjal. Yes, ma'am. Mainly মই আহিব বিচাৰো এটা এটা গুড জব হয় আৰু এটা ইয়াৰ ৰেসপেক্ট যি এছ'চিয়েটেড হৈ আছে তাৰ লগতে সিভিল সাৰ্ভিসে আমাৰ যি অসমত থকা সকলো মানুহকে এটা সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা দিব আৰু লগতে যি গভৰ্নমেন্ট পলিচি স্কিম আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰাটো সুবিধা দিব আৰু এইটো এটা বহুত চ্যালেঞ্জিং জব হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত আহিব বিচাৰো What do you think are the challenges in doing this job? Challenges কি পাৰিব? Challenges মানে যেতিয়া আমি ইলেকশনতে হল বা বেলেগ এতিয়া এনআৰসি ডিউটি যি আপুনি কৈছিলে সেইবোৰ ডেইলি ইলেকশন গোটেই 24 আৱাৰ্ছ কাম কৰিব লাগে বা পুলিচ সাৰ্ভিসতো গ'লে বহুত চ্যালেঞ্জিং হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চ্যালেঞ্জিং কাম Okay. Anybody else on the line? Shrishti, is there Shrishti Gogoi? Shrishti, can you hear us? She's not there. Hello. Yes, we can hear you, Shrishti. Okay. Ma'am, মই actually মোৰ সৰুৰে পৰা মানে Acha Shrishti, before that I would like to have your introduction. Okay, I am Shrishti Gogoi. মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ অঞ্চলৰ পৰা মই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলো ইয়াতে পঢ়া শুনা কৰিছিলো তাৰ পাছত মেম এডুকেশনাল বেকগ্ৰাউণ্ড সব কোনে মানে হয় হয় এডুকেশন বেকগ্ৰাউণ্ড কোৱা মই 2007 ত মেট্ৰিক পাস কৰিছিলো টিংখাং মডেল একাডেমিৰ পৰা তাৰ পাছত সলব্ৰুক একাডেমিৰ পৰা 2009 চনত মই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছিলো তাৰ পাছত আপোনাৰ 2014 ত মই ব্যাচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলো ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাৰ পাছত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিলো আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাৰ পাছত মই ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পাছতে এক বছৰ এসিস্ট্যান্ট আৰ্কিটেক্ট হিচাপে গুৱাহাটীৰ কেইখনমান আৰ্কিটেকচাৰাল ফাৰ্মত কাম কৰিছিলো তাৰ পাছত আফটাৰ কমপ্লিটিং মাই মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী মই নেহুত এটা সেমিষ্টাৰৰ কাৰণে এজ এ গেষ্ট লেকচাৰাৰ সাৰ্ভ কৰিছিলো তাৰ পাছত 2018 ৰ আপোনাৰ জুলাই মাহৰ পৰা মই এপিএসসি কাৰণে প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো Okay, Shrishti. So, I would like to know, G2 professor job, I think most of the time it's more good than civil services. Civil services BTech was a salary man thal na hoyu baru hetu. So, apni henekwa eta job mane eri pelai guest professor ba apni he academics or line of no goi pelai civil services ot kya rahibo khujise. হয় বাইদেউ মই আসলতে মোৰ চাকৰিটো কন্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে তেনেকুৱা পাৰ্মানেন্ট নাছিলে বাৰু কিন্তু মই তাৰ আগৰ পৰা অলপকে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলো আৰু মই অলৰেডি মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি থাকোতে মোৰ মানে মাইণ্ডত ডাইভাৰচনটো আহি গৈছিলে যে মই চিভিল সাৰ্ভিস কৰিম মানে মই তেতিয়া যিবিলাক জব কৰিছিলো বা যিবিলাক কাম কৰিছিলো মই তাত মানে সদায় মই সোসাইটিৰ লগত বা মানুহৰ লগত সদায় কানেকচন এটা বিচাৰিছিলো যিটো মই পোৱা নাছিলো আৰু মানে সদায় এটা মানে ধৰি লওক সোশ্যাল ষ্টেটাস এটা বিচাৰিছিলো তো হেতু কাৰণে ভাবিলো সিভিল সাৰ্ভিস এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হ'ব যত মই মানুহৰ সৈতে ইন্টাৰেকশনো কৰিব পাৰিম আৰু মানে এটা ভাল সমাজত এখন ভাল আসনো পাম সেইবোৰ মানে ভাবিয়ে লাষ্টত সিভিল সাৰ্ভিস কৰিলো আৰু তাতকে ডাঙৰ কথা হ'ল যে মই এই সাবজেক্টবোৰ যেতিয়া মানে বহুত কেইটা মোৰ হাতত আহিছিল অপচন যে এটা মানে মই জব কৰিব পাৰিম কিন্তু তাৰ ভিতৰত যেতিয়া সিভিল সাৰ্ভিসৰ মই সিলেবাসটো চালো মোৰ চাই বহুত ভাল লাগিলে যত আমি ৰাজনীতিৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰো ইতিহাসৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰো
সেইবোৰ সাবজেক্টত আগৰ পৰা ইন্টাৰেষ্ট আছিলে, কিন্তু যেহেতু সায়েন্সলৈ গ'লো বা আৰ্কিটেকচাৰ কৰিলো কাৰণে সেইবোৰ পঢ়িব পৰা নাছিলো। কিন্তু সেইবোৰ যেতিয়া মই পঢ়িব পালো অলপ অলপকে, মানে সদায় মোৰ এনেকুৱা এটা দিনো নাই যোনদিনাখন মানে মোৰ আমনি লাগিছে বা বেয়া লাগিছে, পঢ়ি ভাল নাই লগা, এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই। মই বহুত ইন্টাৰেষ্ট পালো গোটেই সাবজেক্টটো আৰু গোটেই আচ্ছা, এতিয়া জাৰ্নিটো আপুনি মই এনজয় চিভিল কৰিলো। চাৰ্ভিচ পোৱাৰ পাছত তো সেইবোৰ সাবজেক্ট পঢ়িব দৰকাৰ নহব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ তেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট, হয় আপোনাৰটোতো মই থাকি যাব সেইটো আধৰুৱা হৈ পেলাই। হয়, মই কৈছিলো অলৰেডি যে মানে মানুহৰ লগত যিটো মই কানেকশ্যন সদায় বিচাৰিছিলো বা সমাজৰ লগত যেতিয়া মই কানেক্টেড হৈ থাকিব বিচাৰিছিলো, মই জব এতিয়া like I would like to again ask you one question. আপুনি যিহেতু টিচিং লাইনত গ'লে আই থিংক আপুনি বেছি মানুহৰ লগত কানেকশ্যন বা কানেক্টিভিটিটো আপোনাৰ থাকিলে হয়, আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ালে হয়, you would have shaped their future. So why again the shift towards civil services? এটা মোক just one solid এটা reason এটা দিয়ক, বা আপুনি solid এটা মোক কি বুলি কয়, just one point why civil services? হয়, টিচিং লাইনত গ'লে কথাটো হয় যে মই মানে পাৰিলোহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ, কিন্তু সেইটো বস্তু মানে তাতে শিক্ষাতে লিমিটেড হৈ থাকিলেহেঁতেন। মই ধৰি লওক আৰু বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কিবা কিবি তাৰ ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰো, বা বাকী বেলেগ বিলাক দিশতো মানে ভেৰাইটিজৰ মানে ডাইভাৰ্চ ফিল্ডত মানে কাম কৰিব সদায় বিচাৰো। মানে একঘেমীয় হৈ থাকিলে মই মানে যিকোনো কাম মানে একঘেমীয় হৈ গ'লে সেইটোত মই পাছলৈ এনজয় নকৰা হৈ যাওঁ। কিন্তু চিভিল চাৰ্ভিচত মই ডাইভাৰ্চিটি পাম, সদায় মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব পাম, সেইটো কাৰণে মানে বেছি মোক আকৰ্ষিত কৰিলে। Okay, thank you, Shrishti. To company. One. Next, আৰু কোনোবা? Anybody additional? Sugata, please. মোৰ পলিচি মেকিঙত ইন্টাৰেষ্ট আছে, মানে সোসাইটিত কি বস্তুবিলাক ৰাইট নাও তাৰ মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, তাৰ একৰ্ডিঙত কেনেকৈ স্কিমছবিলাক ফিট কৰিব পাৰে। যেনে আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী হেল্থ কেয়াৰ লৈ ইছ্যু আগতে আয়ুষ্মান ভাৰত আহিলে, এতিয়া ৰুৰেল জবছবিলাক জেনেৰেট কৰিবলৈ মনৰেগা আহিলে, এতিয়া ৰিচেণ্টলি যেনেকৈ কৰোণাৰ কাৰণে জব ক্ৰাইচিছ হোৱা বুলি কৈছে, ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰেছ হোৱা বুলি কৈছে, তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ্ছৰ কাৰণে জব বিচাৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা নিচিনা পলিচি ইণ্টাৰেষ্ট, বাট নট অনলি মানে পলিচি শ্বেপিং কৰাই না, তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰক। কাৰণ ইউজুৱেলি পলিচি বনাবলৈতো বহুত এনেকুৱা ইনষ্টিটিউটছো থাকে, কিন্তু দিছ ইজ দ্য অনলি জব য'ত আপুনি নট অনলি ইউ গিভ ইনপুটছ, বাট ইউ অলছ' গো আউট দেয়াৰ এণ্ড এক্সিকিউট দোজ পলিচিজ। সেইটো কাৰণে So all your answers were very good, but like Shrishti, I would like to say, apni jetya uttarto dibo, apni concise dibo. You make it very crisp and short. Okay. Apni kele join koribo khujise, it should be very crisp. Apnar jehetu your interview will I think last from maximum to maximum half an hour, 25 minutes to 30 minutes. Okay. So if you take too long answering a question like this, then apnar baki khini thaki jabo. Okay, so make it very crisp and short. And I think you should add one more point, all of you, that this is a passion. Civil services should be your passion. Otherwise, manhue civil services or karone prepare nokore. আপোনালোকে ইমান বছৰ বা আপোনালোকে ইমান বস্তুখিনি বাদ দি আপোনালোকে চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে prepare কৰি আছে, leaving all the entertainment, all the things behind, all the friends and family behind, just because, not because you only want to serve the society, but that's also your passion. So আপোনাৰ passion to nathakile apuni jikono kaam bhalke koribo noribo, tate apnar passion to thakiboi lagibo. আৰু যিখিনি আপোনালোকে ক'লে যে সোসাইটিক আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব বিচাৰে, পলিচি ইমপ্লিমেন্টেশ্যন, মাৰ্জিনেল ক্লাছৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰে, those are very good points, you can always add to it. But যিটো আপোনালোকৰ নিজা এটা মানে এডিশ্যন হ'ব লাগে, সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ পেশ্যন বা ইণ্টাৰেষ্ট টুৱাৰ্ডছ চিভিল চাৰ্ভিচেছ, যিটো কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো paradigm shift থাকে সেইটো civil services ফালে হৈছে, not towards any other sectors, because IT sector or public sectors, or those are very lucrative sectors. আপোনালোকে সেইবোৰ sector বাদ দি পেলাই এটা governmentor jobত আহিব বিচাৰিছে. So I think that should be the one thing. Okay, Miss, anything else you want to know? Any question from anyone? Yes, ma'am, I have a question. Okay, yeah, Prachurya. Ma'am, the civil services results took around 14 months to declare.
And if the interviewer asks us that what have you been doing in this 14 months, have you ever set for another examination? I personally have been writing different examinations and also have some interview pending. So would it be wise to tell them these things? That at the end, I want to be a civil bureaucrat, but I have been giving other examinations like CDS, FCAT, and stuff like that. So would that be wise to tell them this thing actually? Yes, it is wise to tell them that you have been sitting for the examination, because although civil services is your passion, but then there is something called job security. আপোনাৰ job security এটা লাগে, প্ৰত্যেক মানুহকে লাগে। ইনফেক্ট ময়ো যেতিয়া অকল APSC বা UPSC দি আছিলোঁ, মই অকল এইটো চাৰ্ভিচৰ কাৰণে দি থকা নাছিলোঁ। মই বেংক পিও দি আছিলোঁ, SSBও দি আছিলোঁ, ঢেৰ কিবা কিবি দি আছিলোঁ। And in fact, I now recall that I have been asked these questions যে আপুনি বেলেগ exam দিছে নেকি? And I told them very clearly, because I have been honest with them. This service required a minimum level of honesty. So, এখিনি আপুনি ক'বই লাগিব যে আপুনি বেলেগ চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰাই কৰি আছে, because at the end of the day you need to have one job. আপুনি APSC যে পাব তাৰ কোনো 100% গ্যাৰান্টি নাই, মোৰ ক্ষেত্ৰতো নাছিলে। Okay, so আপুনি বেলেগ job security কাৰণে আপুনি বেলেগ জবত বহিছে, you answer them honestly. Thank you, ma'am. Thank you, Prachurya. Do we have more questions from anyone? Ma'am, আপুনি অলপ job training of the ক'ব পাৰিব নেকি? ACS or আপুনি training process তো আপোনাৰ কেনেকুৱা আছিলে যাতে অলপ motivation পাব পাৰো? Okay, so আপোনালোকৰ আমাৰ training, ACSৰ trainingৰ আপোনাৰ 15 days joint induction training হয় with all the trainees. আপোনাৰ ACS, ALRS, বাকি আমাৰ allied services আৰু থাকে। 15 days joint inductionৰ পাছত আমাৰ 1 month foundation course হয়, য'ত আপোনাৰ CRPC, CPC, IPC, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ rights, consumer protection right, আপোনাৰ women যিবোৰ আমাৰ হেৰি আছে, X আছে, revenue topics আছে, সেইখিনি শিকোৱা হয়। After that, we are given the district posting. So district posting was supposed for 1 year. After 1 year, we are supposed to have our revenue training for 3.5 months. But usually that don't happen. So you are in the district for around 2 years, 2.5 years. And after that, আপুনি revenue training of কাৰণে আহে। revenue training ত আপোনাক survey শিকোৱা হয়, modern survey, য'ত আপোনালোকে, I think from those who are from civil will know, য'ত total station, GPS, all those are taught. And after that, you are taken settlementor class লোৱা হয়। Settlement is য'ত আপোনাৰ মাটিৰ বিষয়, mainly revenue, আপোনালোকে আমি যে এটা মাটিৰ ওপৰত যে আমি সেটেল কৰি আছো, কেনেকৈ কৰি আছো, বন্দবস্তি যিটো কয়, জৰি কৰা বন্দবস্তি, সেইখিনি কথা শিকোৱা হয়। So this is the training module of ACS. After that, again, we are back to the headquarters doing our DB jobs. Ma'am, we have one more question from Parishmita Neuk. Ma'am, hobby to depth prepare koribo lagibo niki? Prepare কৰি যায়, ময়ো কৰি গৈছিলো। মোৰ বিশেষ বৰ হবি নাই, মানে হবি বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া সবেই হবি, আৰু সেইবোৰ হবি বুলি মই নিজে নাভাবো যে মই ক'ব পাৰিম। But মই prepare কৰি গৈছিলো 2-এটা, but unfortunately মোক নুসুধিলে হবিৰ কথা। খুব কম সোধে হবিৰ কথা। মই আমাৰ লগৰবিলাককো শুনা নাই যে তেওঁলোকক হবিৰ questions সুধিছে, but it's wise to prepare. আপুনি যিকোনো এটা topic, anything you love is hobby. So মই অলপ গাৰ্ডেনিং এণ্ড কুকিঙৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ, বাট মোক সোধা নাছিলে। বাট ইউ কেন প্ৰিপেয়াৰ। কাৰণ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কেতিয়াও আধৰুৱা কৰি যাব নালাগে, চব টপিকছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগে। কাৰণ তাত গৈ আপুনি কি কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিব লাগে সেইটো আপুনিও নাজানে। দেটছ ৱাই একচুৱেলি ইটছ পাৰ্চনেলিটি ইণ্টাৰভিউ, নট ইণ্টাৰভিউ। আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো জাজ কৰে, আপুনি কনফিডেণ্টলি কিমান কৈছে। আপুনি এটা শুদ্ধ উত্তৰো যদি আপুনি ভয়ে দিছে, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? আপুনি পাব্লিকক কথা এটা ক'ব লাগিব। আপুনি এমাহৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হ'লে আপোনালোকক পঠাই দিব ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ প্ৰথম দিনাখন আপুনি বোলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব লাগিলে, আপুনি পাব্লিকক কথা ক'ব লাগিলে, আপুনি কনফিডেণ্ট হ'ব লাগিব কথাটো কওঁতে। আপোনালোকে যদি আৰু কনফিডেণ্টলি ক'ব নোৱাৰে, তেতিয়াতো দিগদাৰেই আছে। হয়, আৰু কোনোবা volunteer question? I think Parashar raised his hand. Yeah. Parashar, do you have any question?
Okay, Rizwan has asked, service preference like by APS is a lot of or A-levels. Okay, no issue. Service preference ওপৰত নুসুধে normally মানুহে service preference টো বিভিন্ন কাৰণত দিয়ে আপোনালোকে mostly সেইটো যোনে সুধিছে ৰিজৱান আপুনি কি service দিছে বাৰু আপুনি first preference কি দিছে ৰিজৱান Rizwan, kindly switch on your mic. Rizwan, kindly switch on your mic, or you can. No, he has given the chat reply. First ACS, then ALMS. Okay. Service preference নুসুধে হেনেকে because সেইটো তাতে শব্দটোৱে আছে preference. Preference is something which is individual. সেইটো আপোনালোকৰ যদি preference বোলা wordটো এই কাৰণে আছে যে আপুনি কি prefer কৰে আপুনি APS prefer কৰিব পাৰে maybe you would like to do more law and order duty বা আপুনি police services লৈ পেলাই বহুত কিছুমানৰ থাকে যে দেউতাক বা বৰ দেউতাক বা তেওঁলোকৰ grandfather পুলিচত আছিলে so তেওঁলোকৰ এটা fascination আছে towards police service so তেওঁলোকে first সদায় বিচাৰে যে তেওঁলোকে police service যাব after that they give ACS so it's all about your preference so আপুনি preference টো হেমতে আপুনি কি বুলি কয় আপোনাৰ উত্তৰটো হেমতে আপোনালোকে হাজু কৰিব লাগিব যে আপুনি first preference টো ACS কেলে দিলে ALRS কেলে দিলে মোৰ আছিলে মোক যদি সুধিলে হয় মোক যদিও সুধা নাই মই ACS দিছিলো after that ALRS so আপোনাৰ হে advertisement খনত যিটো মতে আমাৰ সার্ভিস আহিছিল মই হেমতে দিছিলো so মোৰ তাতে একো সাংঘাতিক মানে brainstorming কৰা একো reason নাছিলে যে মই সার্ভিস preference কি দিম so it's always up to you apuni uttor to ki dibo karon henekwa questions bahut kom hule mainly they will ask you questions on your subject apunar jitu means or apnalokor subject thake hetu upor hutibo current affairs or upor thakibo dui eta apunar hobbies or questions hudibo pare kintu jihetu teloke current affairs or questions okoman hudhe tare uttor tu diute ami time lom মোক hardly কেটা questions সুধিছিলে it's around 10 questions but মোক 20 to 25 minutes এটা interview হৈছিলে কাৰণ মই question টো যেতিয়া সুধে মই পুতুককে answer টো নিদিওঁ I take a fraction of second a moment or two to just frame the answer যে মই কি উত্তৰ দিওঁ উত্তৰটো আৰু বেছি খৰধৰকেও নিদিওঁ যে তেওঁলোকে বুজি নাপায় এটা মানে যিটো আমাৰ কোৱাৰ স্পীড থাকে অকমান স্লোলি ক'ব লাগে খুব বেছি স্লোলিও নহয় অকমান মানে তেওঁলোকে বুজাকে বা তেওঁলোকৰ কিবা ক্ৰছ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰাকে টাইমিংটো দিব লাগে সো আমি উত্তৰবোৰ হেনেকে দিওতে ইমানখিনি কোৱেশ্চনছ তেওঁলোকে সুধিবগৈ নাপায় বা সুধে কিছুমানে কিন্তু মেক্সিমাম টাইম সেইটো নুসুধে hobbies or preference ওপৰত বহুত কম কোৱেশ্চনছ সুধিছে mostly it's on the subject We have a question from Gauranga Datta. Ma'am, please share your experience on the day of interview inside APSC building. Interview যেতিয়া লিষ্টখনত মেইনছৰ লিষ্টখনৰ ৰোল নম্বৰটো আহিলে প্ৰথম দুদিনটো মানে ভাবোতে গ'ল কি কৰিম কি নকৰিম এতিয়া ইন্টাৰভিউটো আহিলে তাৰ পিছত ৰোৱা গ'ল যে ইন্টাৰভিউ শেডিউলখন কেতিয়া আহিব কোনদিনা পৰিব ফাৰ্ষ্ট ডে পৰিব নেকি লাষ্ট ডে পৰিব নেকি বহুত মানে ক্যালকুলেশনস কৰা গ'ল তাৰ পিছত যিদিনাখন আহিলে মোৰ 2017 14th জুনত আছিলে মোৰ ইন্টাৰভিউ সেকেন্ড হাফত আছিলে সো হেদিনাখন গৈছো আৰু ভয়ে মানে হেতু কি বুলি কয় হে ফিলিংস টু মই এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম যে কেনেকুৱা ফিল কৰিছিলো ভয়ও লাগি আছিলে ভালো লাগি আছিলে আৰু এটো এটা মাইন্ডত আছিলে যে যদি ইন্টাৰভিউৰ পৰা মই যদি মানে পিছফালে যাব লাগা হয় তেতিয়া মই কি কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউত সদায় এটা ৰেশিঅত মাতে আমাৰ মোৰ বাৰত আছিলে ACS only 30 seats only 30 মোৰ বেচৰ অকল আমি 30 জন বেচমেট আছো সো আমাক মাতিছিলে 1:2 only 60 people so either I will be the one in the 30 or the one that will be going back so etu আপোনালোকক কওঁ যে এই বস্তুটো সদায় মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ গৈছে আপোনালোকে যদি কেনেবাকে ঘূৰি আহিব লাগে আপোনালোকে ভাঙি নাযাব মেন্টালি হে বস্তুটো আপোনালোকে ডিপ্ৰেছ হৈ নাযাব
because এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ কাৰণ আমাৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যেতিয়া মোৰ ভাইভা আছিলে তাৰ ঠিক এসপ্তাহৰ পাছতে মোৰ নেক্সট প্ৰিলিমছ আছিলে চ' মই মনতে এইটোৱে ভাবিছোঁ যে যদি ইণ্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ হৈ যায় মই নিজে এটা এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম যে মই পাম নে নেপাম চ' আফটাৰ গেটিং গিভিং দ্য ইণ্টাৰভিউ মই এনালাইচিছ কৰিলোঁ যে ক'ৰবাত এটা হয়তো গোটেই লিষ্টখনত লাষ্টৰ ফালে হ'লেও নিজৰ নামটো দেখা পাম বুলি মই এটা ভাবিলোঁ বাট এট দ্য ছেইম টাইম মোৰ এইটো আছিলে যে নাহিবও পাৰে চ' নাহিব পাৰাৰ উপায়টো কি যে মই নেক্সট প্ৰিলিমছটো ভালকৈ দিব লাগিব মই যদি আৰু মই নাহিলে কি হ'ব এইটো বাৰ মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'লে কি হ'ব বুলি যদি মই ভাবি বহি দিলোঁ হয় নহ'লে হয় বস্তুটো আৰু ফ্ৰম দ্য নেক্সট ডে আই ষ্টাৰ্টেড ফৰ দ্য প্ৰিলিমছ নেক্সট যিটো প্ৰিলিমছ আছিলে আমাৰ ইন দ্য জুলাই 2 মই সেইটো কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে APSC বিল্ডিঙত সোমোৱাৰ লগে লগে একচুৱেলি আপোনালোকৰ ভাবা শক্তিটো ফৰ 3 hours নাইকিয়া হৈ যায় ব্লেংক হৈ যোৱা যায় তাতে আপুনি যিমান এনচাৰ্ছ এতিয়া আপোনালোকে যিমান এনেকে উত্তৰ দিম তেনেকে উত্তৰ দিম নাভাবক কিয় তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে বহাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো কেজুৱেলি আমি যেনেকে কথা পাতো নিজৰ মানুহৰ লগত বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত উত্তৰবোৰ কিন্তু সেনেকে দিয়া যায় আপুনি যিমান ধুনীয়াকে উত্তৰ সজাই নিনিয়ক কিয় আপুনি কুৱেশ্যন ৱাইজ যদি উত্তৰ বনায়ো লৈ যায় কিন্তু তাত গৈ পেলাই আপুনি যিটো মানে আপুনি কেজুৱেলি এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত যেনেকে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছো সেনেকেই উত্তৰ দিয়া যায় আৰু তাত গৈ পেলাই যেতিয়া আপুনি দেখিব বহি আছে বাকীবোৰ বহি আছে তেওঁলোকে কিছুমানে একদম কিতাপ লৈ পঢ়ি থাকিব তেওঁলোকক দেখিও টেনশ্যন হ'ব যে মই দেখোন একোৱে পঢ়া নাই সেনেকুৱাও হয় কিন্তু সেনেকুৱা একো হ'ব নালাগে আপোনালোকে খুব মাইণ্ডটো কুল কৰি পেলাই যাব ষ্ট্ৰেছ নল'ব আপোনালোকৰ সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে পইণ্ট মই ভাবোঁ তাত গৈ পেলাই ষ্ট্ৰেছ নল'ব বস্তুটো বেছি টেনশ্যন নল'ব একদম কুল মাইণ্ডত যাব যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনিকে আপোনালোকে ব্ৰাছ আপ কৰক আৰু মানে খুব এটা তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া একো নাই বুলি ভাবোঁ বৰ্ড ইজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি আমাৰ টাইমত বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে ইনফেক্ট নেক্সট ইয়েৰ 2019 বেটছৰো আমি যেতিয়া গম পাইছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকেও কৈছে যে বৰ্ড ইজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি আপোনালোকক সদায় এটা কমফৰ্ট জ'নত ৰাখি পেলাই কুৱেশ্যন সুধিব আপোনালোকক সেনেকে গ্ৰাইণ্ডিং নকৰে কমফৰ্ট জ'নটো তেওঁলোকে সদায় মেইনটেইন কৰিব কুৱেশ্যনছবোৰ সুধোতে আপোনালোকে জাষ্ট কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকে শুনোতে ভালকে শুনিব আধা নুশুনিব সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ মাইণ্ডটো খুব কুল ৰখাটো দৰকাৰ বিকজ আপুনি কুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ কুৱেশ্যনটো শুনিবলৈ আপোনালোকৰ কুল মাইণ্ডটো লাগে আপোনালোকে ভালকে কুৱেশ্যনটো শুনি তাৰ উত্তৰটো কি হ'ব সেইটো আপোনালোকে জাষ্ট 1 মিনিট বা 1 মিনিট নহয় 30 ছেকেণ্ডছ মান আপোনালোকে ভাবি আপোনালোকে ধুনীয়াকে এনচাৰটো প্ৰেজেণ্ট কৰিলে আই থিংক দ্য ভাইভা ইজ গোইং টু বি ভেৰি ৰকিং ফৰ ইউ Thank you, ma'am. Do we have more questions? Anyone? Do we have any more questions for ma'am? Mic to on কৰি ক'ব পাৰিব নহলে chat boxত নিজৰ questionটো দিব পাৰে I think we don't have any more questions from the Okay, it's okay. I would like to inform everyone that Lucent IS is going to conduct interview classes from 28 October, which is going to run till 27th November. So, konoba jodi interested thake, they can contact in our office phone numbers and or our email ID. Okay, I would like to know everybody has got the interview dates, right? So, what are the interview dates? Ma'am, interview dates to Hudise Gauranga Datta, it's 13th November. 27 November. 9th November.
Okay. 28th October. Okay, somebody has very recently. Yes, 27 November. 27 November. 7th November. 25th November. Rizwan sister. Ekdom usort 28th October. Okay, basically November মানুহখিনিৰ অলপ টাইম আছে আপোনালোকে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স খিনি অলপ ব্ৰাশ আপ কৰক নিজৰ মেইনছ অপচনেল সাবজেক্টছ খিনি আপোনালোকে যেটো কোৱেশ্চন ভাবে যে সুধিব পাৰে এটো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক বাকি ইমান হেৰি কৰিব লগা নাই আপোনালোকে somebody has asked tips for the final day but can be taken along. I don't think you need to take anything along because apna agdina khone document verification ho jabo. However, apnaloke jedina khon jai hedina khon documents khini loi jabo. Water bottle, biscuit packets, apnaloke water bottle tate apnalokok pani jogan dia hobo. Biscuit packets and all, I don't think will be allowed in the EPSC campus because nobody is supposed to take anything like that. For the final day, you can take the documents. Handy ke, graduation, HS, HSLC's document. Original certificates of bahire kiba beleg mane certificate lo jable suppose extra curricular activities দিব পাৰে নে দৰকাৰ নাই লৈ যাব পাৰে হেতু একো হেৰি নাই কিন্তু নাচাই তেওঁলোকে আগদিনাখন আপোনালোকে ফৰ্মৰ লগত যিখিনি জেৰক্স কপি সাবমিট কৰিছিলে সেই সেইখিনি আপোনালোকৰ অৰিজিন খিনি আগদিনাখন আপোনাৰ সাপোজ 28 November যদি আছে তেনেহলে আপোনাৰ 27 November আপোনাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব সো সেইদিনাখন তেওঁলোকে অকল সেইখিনি চেক কৰিব However, on the day of মানে interview, আপোনালোকে documents খিনি handyকে লৈ যাব। Ma'am, এটা question আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা মই অলপ দেৰিকে জয়েন কৰিছো আপুনি যদি আগত কলেও মই গম নাপাও মেম এটা কথা আছিলে যে মানে নিজৰ ঠাইখনৰ ওপৰত বহুত question সুধে বুলি মই শুনিছো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ question হ'ব পাৰে বাৰু নিজৰ ঠাই বুলি ক'লে এতিয়া তুমি টিংখঙৰ পৰা বিলং কৰা সৃষ্টি নহয় জানো হয় হয় মেম আৰু এটা কথা মানে মই এক্সামো একচুয়ালি মাজতে অলপ কিবা কিবি হ'ল মই মেইনছ দিয়ালৈকে টিংখঙত আছিলো মোৰ মানে ৰিসেন্টলি মেইনছৰ পিছত মোৰ মানে মই বিয়া হলো তো বিয়া হৈ পেলাই মানে যেটো জায়গা গলো মানে মোৰ তিনটা জায়গা হ'ল একচুয়ালি বিয়া হৈ পেলাই মই থাকো শিৱসাগৰৰ ডিমত তাৰ পাছত মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাকৰি আপোনাৰ যোৰহাটত মৰিয়নিত তো তেনেকে তোমাৰ এতিয়া তুমি তিনটা বুজিছো আমাৰো হেনেকুৱা ঢেৰ আছে জায়গা কিন্তু কথাটো হ'ল তুমি যেটো permanent address দিছা তোমাৰ হেতুৱে ধৰি লব hometown হয় হয় আমাৰ অজিতপুৰ আপোনাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম আছে মেম আকবা কৈ দিয়কচোন ৰখি গল মাত্র সৃষ্টি শুনিছানে শুনিছো বাইদেউ so তুমি যেটো ফৰ্মত তুমি এড্ৰেছ দিছা তোমাৰ হেতুৱে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ বুলি ধৰা হ'ব so তুমি যদি টিংখং দিছা তোমাৰ টিংখং গাঁওখন কিবা কাৰণে যদি ফেমাস তাতে যদি কিবা এনেকুৱা ক্ৰপ পাই বা এনেকুৱা কিবা বস্তু পাই যেটো অসমৰ বেলেগ জায়গাত নেপায় যেনেকে শুৱালকুছি আমাৰ এটা নাম থকা জায়গা বা আমাৰ কি বুলি কয় GI tag থাকে কিছুমান জায়গা আছে হেনেকুৱা যদি তোমাৰ টিংখঙত পাই বা তাৰ কি স্পেশালিটি বাকিখিনি কি নাই কি মন্দিৰ আছে অকমান তুমি চাই যাব পাৰা কিন্তু হেবোৰ কোৱেশ্চনছ মোক সোধা নাছিলে বা মোৰ যেটো ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল আছে আমাৰ বেটছত তেওঁলোককো সোধা নাছিলে বহুত কম মানুহ সোধে so if somebody belonging to something like কি বুলি কয় শুৱালকুছি বা হেনেকুৱা জায়গা হলে তেওঁলোকক হয়তো সোধে কিন্তু মই যি কলো তোমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো ওভাৰঅল মানে তুমি সব প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগিব যে তোমাক কি সুধিব হেতু কোনেও নাজানে মই তোমাক ক'ব নোৱাৰো যে এই কোৱেশ্চন কি সুধিব
So তুমি এইটো question সুধি দিলে কি উত্তৰ দিবা সেইটো তুমি prepare কৰি থোৱাটো ভাল। So তোমাৰ টিংখঙত কি পায় এতিয়া তোমাক যদি মই সুধো টিংখং কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কি ক'বা? হয় মেইনলি ইয়াতে চাহ বাগিচা মানে টি কাল্টিভেশ্যন বহুত বেছি হয়, বহুত বিলাক ফেক্টৰী আছে and সেইটোৱে আৰু large scale tea gardens নে small scale tea দুইটা gardens? আছে, লাৰ্জ স্কেলো আছে আৰু সৰু স্মল স্কেলৰো আছে। আচ্ছা এতিয়া মই যদি তোমাক সুধো what are the like criteria of defining a large scale tea garden or small scale tea garden কি বুলি ক'বা? মেম একজেক্টলি মই এৰিয়া এইখিনি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, চাব লাগিব সেইবিলাক। So সেই হেনেকুৱা questions তুমি prepare কৰিবা। তুমি যেতিয়া ক'বা tea gardens ৰ কথা তোমাক tea gardens সুধিব। মোক সুধিছিলে I now recall মোক সুধিছিলে মই যিহেতু মোৰ কামৰূপ মেট্ৰো মই দিছিলোঁ মোৰ permanent address মোক তেতিয়া সুধিছিলে challenges metropolitan city. So I thought I said actually যে আমাৰ migration বহুত হয় urban rural migration কিবা কিবি কওঁতে মোক তেতিয়া সুধিছিলে calorie of urban and rural. So তোমাৰ direct questions কেতিয়াবা hit নকৰিব পাৰে। তুমি যেতিয়া ক'বা চাহ বাগান তোমাৰ criteria টো সুধি দিব লগে লগে যে চাহ বাগানত মানে তুমি big কি বুলি কয় large scale tea gardens বা small scale tea gardens কেনেকে classify কৰিবা। So সেই হেনেকুৱা প্ৰশ্ন কিছুমান তুমি অকমান prepare কৰি গ'লে ভাল হয়। হয় thank you ma'am. We have one more question from Parishmita Neog. Ma'am, situations based question সুধে নেকি? তেনেকুৱা questions কেনেকৈ tackle কৰিম? আপুনি যদি example দিয়ে তেনেকুৱা কিবা। মানে situation based মানে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ situation আছে কেনেকুৱা situation বা? Parishmita mic টো on কৰি ল'ব পাৰা। Parishmita Neog. Ma'am. Introduction to মোৰ নাম পৰিস্মিতা নেওগ, মই আঙুলি এতিয়া মই MS কৰিছো জুলজি আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ sorry Parishmita তোমাৰ voice টো break হৈ আছে kindly তুমি যদি chat boxত দি দিব পাৰা question টো। মেম শুনা পাইছে? পাইছো। মেম মোৰ নাম পৰিস্মিতা নেওগ, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ আমগুৰিত ঘৰ। মই MSc কৰিছো জুলজিত আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰ হিচাপে মই যোৰহাটত কৰ্মৰত। এমাহে হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া তোমাক তোমাৰ এইটো question টো মই এটা সুধিব বিচাৰো তুমি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ কৰি আছা তুমি হেতু সার্ভিস এতিয়া যদি তুমি সার্ভিসটো পা তেনেহলে তুমি সার্ভিসটো এৰি থৈ আহিবা না এইটো সার্ভিস জয়েন কৰিব by supposingly তুমি কি বুলি কয় allied services of পালা তোমাৰ তেতিয়া তুমি এৰিবা না ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ সার্ভিসটো মেম হেতু এতিয়ালৈকে মই ভবা নাই মেবি যদি এটো ইন্টাৰভিউত হুদে নে কি আপুনি তেনেকে হুদিছে নে লাইক ক্যান্ডিডেট কে হুদিছে নাই ইয়াতে মই একো প্ৰশ্ন এনে সুধা নাই তোমাক যদি ইন্টাৰভিউত সুধে যে তুমি যিহেতু ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ সার্ভিস কৰি আছা এটা তুমি কি উত্তৰ দিবা মেবি যোনটো এতিয়া মই ফৰেষ্ট সার্ভিসৰ আন্ডাৰত আছো হেতু ভালেই হয় বাট যদি মই এলিট পাও তেতিয়া সাগে মই এলিট পালে নাযাম তেতিয়া এলিট পালে মই ইয়াত নকৰিম যদি মই হেতুৱে কম বুলি ভাবিছো কাৰণ আসাম ফৰেষ্ট সার্ভিসটো মানে বহুত ভালেই অপৰচুনিটি এটা দিয়ে এট ডাইৰেক্ট ইন্টাৰফেস মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে এক্স্যাক্টলি মই হেতুকে যদি মই এলিট সার্ভিসত পালে হেতু মোৰ তেনেকুৱা একে হ'ব কথাটো তো যদি ডাইৰেক্টলি সার্ভিসত পাও মই নিশ্চয় ইয়াতে এসিএসতে কৰিবলৈ ভাল পাম ওকে ঠিক আছে মেম মোৰ কোৱেশ্চনটো আছিলে মেম মোৰ কোৱেশ্চনটো আছিলে যে মানে এনেকুৱাকে কয় যে সিচুৱেশন বেস কোৱেশ্চন কিছুমান নাহে মানে ইনস্ট্যান্ট কোৱেশ্চন কিবা হুদিব পাৰে তো হেনেকুৱা কোৱেশ্চনটো মানে আগতে কৈছিলে মানে মই ইন্টাৰভিউত এনেকে দেখা নিচিনা পাইছিলো যে কিবা ওয়াটাৰ বটল ৰিলেটেড কিছুমান কোৱেশ্চনস বা মানে মই নাজানো হেতুকে আপোনাৰ যদি কিবা আইডিয়া আছে হেতু বেস্ট কোৱেশ্চন মানে যত মানে ওয়াটাৰ বটল ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস মানে কেনেকুৱা
মানে like the exactly glass মই is পাহৰি half empty or glass is half full type maybe. something like that ma'am তেনেকুৱা মানে যত আপোনাৰ presence of mind মানে directly আপোনাক answer টো দিব লাগে তেনেকুৱা base question ৰ কথা মই আপোনাক সুধিছো আপোনাৰ যদি কিবা example মনত আছে কৈছো example বলে নহয় এতিয়া তোমাৰ যদি হেনেকুৱা situational কিবা যদি develop হৈ পেলাই যদি কিবা এটা সুধে তেনেহলে তুমি হেতু উত্তৰটো কি দিবা মইতো গম নাপাম কাৰণ তোমাৰ এতিয়া যদি গ্লাছ এটা থলা is it half empty or half full that is everybody know তোমাৰ মানে তুমি কিমান positive attitude ত কামটো কৰা so the most of the time the answer is half full means you don't see the empty part you see the full part এই বস্তুটো তোমাৰ মানে the way you see life তোমাৰ optimism কিমান আছে এই বস্তুটো মানে measure কৰে so হেনেকুৱা situational questions খুব কম সুধে হেনেকুৱা কাৰণ বহুত কি বুলি কয় হেনেকুৱা কিমানক সুধিব half empty half full type questions to হিমান সুধিব but situational do situation সুধে তোমাক কিছুমান real time situation দি দিব যে এনেকুৱা ঘটিলে দুটা হেৰিয়াৰ মাজত দুটা suppose গ্ৰুপৰ মাজত তোমাৰ কিবা এটা clash হ'ল তুমি গৈ পেলাই handle কৰিব লাগে so how will you handle হেনেকে তোমাক কিছুমান সুধিব পাৰে তো তুমি public dealing টো কেনেকৈ কৰিবা তেতিয়া তুমি কি কবা situation base কৰি পেলাই যিহেতু দুটা গ্ৰুপৰ মাজত এটা ক্লেশ হয় সো তুমি কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিবা সেইখিনি তোমাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড লগাই তুমি কি কৰিবা সেই বস্তুখিনি অকমান তুমি চাই গলে ভাল We have another question from Pankaj Datta. Ma'am, optional subject details ot ako sai gole besi bhal hobo niki? Options are detailed. After cycle obviously optional subjects is the main thing most of the whole interview will revolve around your optional subject so optional subject is very important optional subject most of the time apna optional subjects are important stress optional subject to sabo because otherwise apna interview kiman current affairs apna 20-25 minute interview eta current affairs apna optional subject apna jehetu duta optional subjects ase so apnalake prottekkon optional dukhonke paper ase prottekkon paper re bostu khini apnalake kiman bhalke sai jabo optional subject is important Thank you, ma'am. Do we have any more questions? No. Any more questions? I think we are done with the question and answer round. Okay. In between this session, I would like to congratulate Gauranga Datta, who is among us. He has cleared the UPSC prelims this year. Okay, congratulations. Gauranga. Okay, আপোনাৰ তেনেহলে হেৰিটো কি হয় অপচনেল আপুনি কি ল'ব UPSC মেইনছৰ কাৰণে Okay, that's means good. আৰু কোনোবা আছে নেকি দৰ্শনা নাই গৰাংগই আছে আমাৰ মাজত আৰু কাৰোবাৰ কিবা কোৱেশ্চন বা কিবা কোৱেৰি আছে যদি জনাব পাৰে যদি নাই we can wind up today's session. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us. Soboke nijor experience, sobor logon nijor experience to share korile apuni.
সবকে কলেও কেনেকে কি প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে I hope this will help everyone out here. Thank you, Darshana, and congratulations to all. My first sabake congratulate korisu. Apnaloke UPSC and APSC means or UPSC prelims clear korise. Interview to ahi ase apnaloke khub cool minded di apnaloke interview to appear koribo. Apnaloke iman khini tough phases already clear kori ahise, and I hope se apnaloke next phase 2 with flying colors pass koribo, and very soon I will see you people in the service. I think I will join you people in the service. Thank you so much, ma'am, for your words. Thank you. And lastly, happy Puja. May Ma Durga shower all your blessings on you. Thank you, everyone. Thank you, Darshana. I think I will leave the meeting. Sure, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. আমাৰ ইন্টাৰভিউ সেশন চলি আছে মক ইন্টাৰভিউ যদি কোনোবাই জয়েন কৰিব বিচাৰে তাৰ নাম্বাৰস কেটাত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে বা কাৰোবাৰ কিবা কোৱেৰি থাকিলে জনাব মেম হেৰি তাতে মানে হেৰি হ'ব মানে ফেস টু ফেস ইন্টাৰভিউ নে অনলাইন এটো ভিডিও কনফাৰেন্সৰ থ্ৰু অনলাইন আমাৰ লাষ্ট সেশন গেটা মক ইন্টাৰভিউ অনলাইনে কৰিছে বোৰ্ড মেম্বাৰস থাকে আৰু ক্যান্ডিডেট আমি ওয়ান বাই ওয়ান এজন এজনকে লৈ লওঁ মেম কোন টাইপ মোৰ মানে যেনেকে মোৰ ইন্টাৰভিউ লাষ্টৰ ফালে আছে নৱেম্বৰ মই ভাবি আছো নৱেম্বৰৰ সময়ত মক ইন্টাৰভিউ যোনটো কেতিয়া লাগে এটো থাকিব আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ 28 নৱেম্বৰ লৈকে কৰি চলি থাকিব এটো লাষ্ট দিনলৈকে আপোনালোকৰ আছে হয় হয় 28 নৱেম্বৰ ওকে আৰু কেটা মক আমি এপ্লাই কৰিম খালি এটাই মক কৰিম নে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আৰু পাৰিম হেতু আপুনি ভালকে তাৰ নাম্বাৰস গেটাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিলে ভাল হ'ব মই যে সেশন গেটা মডাৰেট কৰি দিম মক ইন্টাৰভিউজ আৰু অনলাইন সেশন যিখিনি হ'ব সেইখিনি মই কোঅৰ্ডিনেট কৰি দিম বাকি আপোনাৰ কিবা কোৱেৰিজ থাকিলে তাতে দিয়া ফোন নাম্বাৰস কেটা আছে লুচেন্ট আইএছৰ তাতে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে মেম আৰু এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন ইন্টাৰভিউ কথা আপুনি ক'লে প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ইনে কোনবাই মানে মেন্টৰে গাইড কৰিব না আজি যেনেকে মেন্টৰ থাকিব তাৰ পিছত আপোনালোকক ফিডব্যাকও দিয়া হ'ব যে আপোনাৰ এটো কেনেকুৱা আছিল সেশনটো মানে ডিফাৰেন্ট ক্যাটেগৰি ওয়াইজ আপোনাক মাৰ্কস দিব যে আপোনাৰ কমিউনিকেশন নলেজ কোনটোৰ ওপৰত কিমান আপোনাৰ আৰু এনালাইসিস কিমান কৰিব লাগিব তো এইখিনি দি দিব থ্যাংক ইউ কাৰো যদি একো কোৱেশ্চন নাই we can end the session